तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठा 54। संध्या पूर्वर ठाकुर गिरीशंक भ्राता श्रीजुक्त अतुलंग सहित कथा कहउछन्ति। अतुल भक्त मानक सह तांक सम्मुखरे बसिछन्ति। जड़े ब्राह्मण प्रतिवेशी सेठारे बसिछन्ति। अतुल हाईकोर्टर वकील। श्रीरामकृष्ण अतुलंग प्रति मु आपण मानक एतिक कहूछि जे आपण माने दुई कथा करिवे, संसार करिवे और ईश्वरंग ठारे जेपरि भक्ति हेब ताहा मध्य करिवे। ब्राह्मण प्रतिवेशी कहउछन्ति ब्राह्मण नहेले कौन कहीं सिद्ध हुअन्ति? श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति काहेकि कली रे शूद्रर भक्ति कथा रही। सबरी, रोईदास, गुहक चंडाल एमानंकर कथा अछि। नारायण सहास्य कहउछन्ति ब्राह्मण शूद्र समस्ते एक। ब्राह्मण को गोटे जन्म कौन हुए? श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति तांकर दया हेले कौन न हुए? 1000 वर्षर अंधार घर को जदि आलु आणिब ताहले कौन टिके टिके होई अंधकार दूर हेब? एका बेलक आलुओ हेब। अतुलंग प्रति तीव्र वैराग्य दरकार, जेपरी कसमुक्त तरबारी। एपरी वैराग्य हेले आत्मीय सज्जन कालसर्प परि लागंती और घर कूଅ भड़ी मन हुए। आंतरिक व्याकुल हो ईश्वर को डाकिबाकु हुए। आंतरिक डाक से शुणिबे ही शुणिबे। समस्ते नीरवरे बसिछन्ति। ठाकुर जहाँ कहिले मनोजग दे शुणी से सब कथा चिंता करुछन्ति। श्रीरामकृष्ण अतुलंग प्रति कौन भावुछ? एपरी व्याकुलता कौन संभव नुहे? अतुल कहउछन्ति काहीं मन कौन लागी रहुछि? श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति अभ्यास जग। प्रतिदिन तांको डाकिबा अभ्यास करिबाकु हुए, दिनकर हुए नहीं। प्रतिदिन ता डाकू डाकू व्याकुलता आसे। दिन राति केवल विषय कर्म कले व्याकुलता किपरि आसिब? जदु मल्लिक प्रथमे प्रथमे ईश्वरीय कथा शुणुथिले, निजे मध्य बेस कहि पारुथिले, किंतु आजिकाली पूर्व भली आग्रह प्रकाश करुनाहांती। दिन राति तसामदिया लोकंकु नै रहिछन्ति एवं केवल विषय संपत्तिर कथा। संध्या हेबारु घरे दीप जाली दियागला। श्रीरामकृष्ण ईश्वरଙ୍କ नाम नेउछन्ति, गीत गाउछन्ति और प्रार्थना करुछन्ति। कहउछन्ति हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पुणी राम राम राम। पुणी नित्य लीलामयी हे माँ उपाय कहिदियो। शरणागत शरणागत शरणागत। अस्थिर गिरीशंकु देखि ठाकुरे किछि समय नीरव रहिले। तेजचंद्र को कहउछन्ति तू टिके पाखक आसी बस। तेजचंद्र पाखरे आसी बसिले। किछि समय पर मास्टरंक कानरे धीरे धीरे कहउछन्ति मु एबे जीवी। श्रीरामकृष्ण मास्टरंक प्रति से कौन कहूछि? मास्टर कहउछन्ति से घर को जीवे, से ही कथा कहउछन्ति। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति मु एमानंकु काहेकि टाणे जान? एमाने निर्मल आधार, विषय बुद्धि पशि नाही। विषय बुद्धि थिले उपदेशर धारणा हुए नहीं। नुआ हांडी रे क्षीर रखा जाए, किंतु दही बसा हांडी रे क्षीर रखिले ताहा नष्ट हो जाए। जो बाटी रे रसुण गड़ा जाइछि सेई बाटी को 1000 थर धोइले भी रसुण गंध जाए नहीं। ठाकुर श्रीरामकृष्ण वृषकेतु अभिनय दर्शन करने को आसिछन्ति। बिडन स्ट्रीट रे जेउठारे परे मनमोहन थिएटर हैला, पूर्वे सेठारे स्टार थिएटर रो अभिनय होउथिला। थिएटर को आसी ठाकुरे दक्षिण दिग को मुह करी बसिछन्ति। मास्टर और अन्यान्य भक्त माने पाखरे बसिछन्ति। श्रीरामकृष्ण मास्टरंक प्रति कहउछन्ति नरेंद्र आसीछि? मास्टर कहउछन्ति आज्ञा हाँ। अभिनय आरंभ हैला। कर्ण तांकर स्त्री पद्मावती पुत्र वृषकेतु को करतरे काटी बड़ी प्रदान कले। पद्मावती कांदी कांदी मांस रंधन कले। यही समय वृद्ध ब्राह्मण अतिथि आनंदरे कर्ण को कहउछन्ति आसंतु एका संगरे बसी आमे रंधा होइथिबा मांस भोजन करिबा। कर्ण पुत्रर मांस खाई पारिबे नाही बोली कहिले। जड़े भक्त यही करुण दृश्य देखि कांदी पकाइले। ठाकुरे मध्य एथिरे दुख प्रकाश कले।
ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେବାରୁ ଠାକୁରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବିଶ୍ରାମାଗାରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଗିରୀଶ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି। ଠାକୁରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କନସର୍ଟ ବାଜି ଉଠିଲା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସାହାନାଇ ବାଜୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଜଣେ ସାଧୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହୁଥିଲେ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ। କନସର୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗିରିଶଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏହି ଥିଏଟର କ'ଣ ତୁମର ନା ତୁମମାନଙ୍କର? ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ବୋଲି କହିବା ଭଲ, ମୋର ବୋଲି କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ବୋଲି କେହି କେହି କହନ୍ତି। ହୀନବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ଏହିପରି କହିଥାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ଥିଏଟର। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ତେବେ କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟାର ଖେଳ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଅବିଦ୍ୟାର ଖେଳ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟାର। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଠିକ୍। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଏପରି ବୋଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଥାଏ, ବିଦ୍ୟାମାୟା ଅବିଦ୍ୟାମାୟା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଆ ତ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁନିରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେର ଲହରୀ, মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি, বিবিধ বিলাস রঙ্গ প্রসঙ্গ কত অভিনব ভাব তরঙ্গ, ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি। হরি হরি বলে মহাযজ্ঞে সমুদায় একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল, আশা পুরিল রে আমার সকল সাদ মিটে গেল, এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া বলরে মন হরি হরি। যেতেବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗାଉଛନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞେ ସମୁଦାୟ ଏକାକାର ହୋଇଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟାର ଖେଳ। ପୁଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲେ ଆନନ୍ଦେ ମାତିଆ ଦୁବାହୁ ତୁଲିଆ ବଲରେ ମନ ହରି ହରି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପଦଟି ଦୁଇଥର ଗାଅ। ଗୀତ ଶେଷ ହେବାରୁ ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଭିମାନରେ କହନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ତ ଖୁଆପୁର ନାହିଁ, ବିରି ଡାଲି ପୁର, ଆମେ ଆସି କ'ଣ କରିବୁ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ପୂର୍ବେ ସେ ତ ଏପରି କହୁନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଜଳଖିଆ ଦିଆଗଲା। ଖାଇବା ବେଳେ ଠାକୁରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲେ। ଯତୀନ ଦେବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଖାଉ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କ'ଣ ଭାସି ଆସିଛୁ? ଯତୀନଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କେବେ କେବେ ରାତିରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ସେ ସଭା ବଜାରର ରାଜାଘର ସନ୍ତାନ, ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ପରିବାର। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆରେ ଯତୀନ ତୋ କଥା କହୁଛି। ଠାକୁରେ ହସି ହସି ଯତୀନଙ୍କ ଓଠ ଧରି ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ଆରେ ସେଠାକୁ ଚାଲ, ଗଲେ ଖାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଆସ। ଠାକୁରେ ଏହାପରେ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ଅଭିନୟ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ଯାଇ ବକ୍ସରେ ବସିଲେ। ଦାସୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପରେ ଠାକୁରେ ଭାବସ୍ଥ ହେଲେ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଚ୍ଛା ଗିରୀଶ ଘୋଷ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତାର, ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏହା ଠିକ୍ କଥା। ତା ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଧାତୁଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ଅବାକ ହୋଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଠାକୁରେ କୌଣସି ଧାତୁଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବତାରମାନେ କ'ଣ ସାଂସାରିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଠାକୁରେ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି,
ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁଛ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାମରେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ କାମ ବଢ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ, ପୂର୍ବେ ଯାହା କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସତକୁ ସତ ଫଳୁଛି। ଠାକୁରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଟୁର ଭଲ ଧ୍ୟାନ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଥର ଠାକୁରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଗିରିଶଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ରସୁଣ ଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବାଟିକୁ 1000 ଥର ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ରସୁଣର ଗନ୍ଧ କ'ଣ ପୂରାପୂରି ଯାଏ? ଗିରିଶ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ମନେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଯିବାବେଳେ ଗିରିଶ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଗିରିଶ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ରସୁଣର ଗନ୍ଧ କ'ଣ ଯିବ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଯିବ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯିବେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଆଁରେ ବେଶୀ ଜଳିଲେ ଗନ୍ଧ ପଳାଇଥାଏ। ରସୁଣ ବାଟି ପଡ଼ିନେଲେ ଆଉ ଗନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ, ନୂଆ ଗିରା ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହେ ଯେ ସେ ପାରିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ତାହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ଅଭିମାନୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବଦ୍ଧ ଅଭିମାନୀ ବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋର କରି କହେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନରାତି ମୁଁ ବଦ୍ଧ ବୋଲି କହେ, ସେ ବଦ୍ଧ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦିନ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ। ଆଜି ଦୋଳଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ 19 ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରବିବାର 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଘରର ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସମାଧିସ୍ଥ। ଭକ୍ତମାନେ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଏକଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହିମାଚରଣ, ରାମଦତ୍ତ, ମନମୋହନ, ନବାଇ ଚୈତନ୍ୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଠାକୁରେ ମହିମାଚରଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ, ହରିଭକ୍ତି କଥା। ମହିମା କହୁଛନ୍ତି, ଆରାଧିତ ୟଦି ହରିସ୍ତପସା ତତୋ କିମ୍, ନାରାଧିତ ୟଦି ହରିସ୍ତପସା ତତୋ କିମ୍, ଅନ୍ତର୍ବହିର୍ୟଦି ହରିସ୍ତପସା ତତୋ କିମ୍, ନାନ୍ତର୍ବହିର୍ୟଦି ହରିସ୍ତପସା ତତୋ କିମ୍, ବିରମ ବିରମ ବ୍ରହ୍ମନ୍ କିଂ ତପସ୍ୟାସୁ ବତ୍ସ, ବ୍ରଜ ବ୍ରଜ ଦ୍ୱିଜ ଶୀଘ୍ରଂ ଶଙ୍କରଂ ଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଧୁଂ, ଲଭ ଲଭ ହରିଭକ୍ତିଂ ବୈଷ୍ଣବକ୍ତାଂ ସୁପକ୍ୱାଂ, ଭବ ନିଗଡ଼ ନିବନ୍ଧ ଛେଦନିଂ କର୍ତ୍ତରିଂ ଚ। ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ଅଛି। ନାରଦ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଦୈବବାଣୀ ହେଲା, ହରିଙ୍କୁ ଯଦି ଆରାଧନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତପସ୍ୟାର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଆଉ ହରିଙ୍କୁ ଯଦି ଆରାଧନା କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟାର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ହରି ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ଓ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତପସ୍ୟାର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ହରି ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ଓ ବାହାରେ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତପସ୍ୟାର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଅତଏବ ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ବିରତ ହୁଅ। ହେ ବତ୍ସ, ତପସ୍ୟାରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱରୂପ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କର। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯେଉଁ ହରିଭକ୍ତିର କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସୁପକ୍ୱ ଭକ୍ତି ଲାଭ କର, ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କର। ଏହି ଭକ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଏହି ଭକ୍ତି କଟୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଭବବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବକୋଟି ଓ ଈଶ୍ୱରକୋଟି। ଜୀବକୋଟିଙ୍କର ଭକ୍ତି ବୈଧିଭକ୍ତି। ଏତେ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ, ଏତେ ସମୟ ପୁରସ୍ଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବୈଧିଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ। ଏହି ବୈଧିଭକ୍ତି ପରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ମନରେ ଲୟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧି ହୁଏ। ସମାଧି ହେଲେ ଜୀବକୋଟି ସାଧକ ଏହି ଜାଗତିକ ସ୍ତରକୁ ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କୋଟିଙ୍କର କଥା ଅଲଗା। ଯେପରି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ସେ ନେତି ନେତି କରି ଛାତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଛାତ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି, ଇଟା, ଚୂନ, ସୁରକି, ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନିଷରେ ତିଆରି। ସେତେବେଳେ ସେ ଛାତରେ ରହିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଚଢ଼ିବା ଓହ୍ଲାଇବା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ସମାଧିସ୍ଥ ଥିଲେ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ଜଡ଼ ସମାଧି। କିନ୍ତୁ ଶୁକଦେବ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବାର କଥା। ନାରାୟଣ ନାରଦଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୁକଦେବ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଜଡ଼ ପରି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବୀଣା ବଜାଇ 4ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ହରିଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଶୁକଦେବଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚ ହେଲା। କ୍ରମେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ, ତାପରେ ହୃଦୟରେ ହରିଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ତେବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଡ଼ ସମାଧି ପରେ ରୂପଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଶୁକଦେବ ଈଶ୍ୱର କରିଥିଲେ। ହନୁମାନ ସାକାର ନିରାକାର ଉଭୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କଠାରେ ନିଷ୍ଠା ରଖି ରହିଥିଲେ। ଚିଦ୍ଘନ ଆନନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରାମମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେତେବେଳେ ସୋହମ ଦେଖୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଦାସ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ନେଇ ରହିବ? ତେଣୁ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦାସ, ଏଥିରେ ହରିରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ରସ ରସିକର ଭାବ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ରସ, ମୁଁ ରସିକ। ଭକ୍ତିର ମୁଁ, ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ, ବାଳକର ମୁଁ, ଏଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ ରଖିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ବାଳକର ମୁଁରେ ଆଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବାଳକ ଗୁଣାତୀତ, କୌଣସି ଗୁଣର ବଶ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଗର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଖେଳ ଘର କଲା, ଟିକିଏ ପରେ ଭୁଲିଗଲା। ଖେଳ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିଛି ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ବାଳକ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ, କୌଣସି ଗୁଣର ବଶ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତର ଏହିପରି ଭାବ। ଏହିପରି ମୁଁ, ଭକ୍ତିର ମୁଁ। କାହିଁକି ଭକ୍ତିର ମୁଁ ରଖନ୍ତି? ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଥାଉ ଶଳା ଦାସ ମୁଁ, ଭକ୍ତ ମୁଁ ହୋଇ। ଯେତେ ବିଚାର କର, ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ରୂପକ କୁମ୍ଭ, ବ୍ରହ୍ମ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର। ସବୁକିଛି କେବଳ ଜଳ। କୁମ୍ଭଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ ତାହାର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି, ତଥାପି କୁମ୍ଭ ତ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତର ମୁଁର ସ୍ୱରୂପ। କୁମ୍ଭ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଓ ତୁମେ ଭାବ ଅଛି। ତୁମେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭକ୍ତ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦାସ। ଏହି ଭାବ ରହିବ। ହଜାରେ ବିଚାର କର, ଏହି ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ନଥିଲେ ସେ କଥା ଅଲଗା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମୀड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।